Lamshago Swrangchati channel angnoroni logi tomo anime stable matini ne Kokborok Koktwma rokha. Bharat ha kotor gonangkai palaijak hai tibora hasteo ba palaijaka ekota divos salno. Sangrong Sani Funga Agorta Swami Vivekananda Thongkhalau Ekota Divas Palamani Sanno Hasteni Montri Okra Bipa Kumar Devtei All Montri NC Devolopment Khobo Kubuni Narwairok Manjaka Rashtriya Ekota Divas Sar Sardar Vallabhbhai Pateli Achema Sanno Muito Narokmani Bagoi 2014 BC wa Bharat ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi Koktwma Sairang Subai Boni Mangthangno Snamka Asano Rugoina Haste Gonangoi 31st Sarbane Rashtriya Ekota Divas Sarhunoi Chongoi Najakmani Tini Ekota Divas ni Pandawa Hasteni Montri Okra Bipa Kumar Dev Saka Bharat ha kotoni joto siklara kok thaija thancha ungoi o sala phai manjakna bagoi koikha রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এবং থাকবেন অন্যান্যরাও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই জন্মতিথিকে 2014 সনে দেশের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী जी राष्ट्रीय एकता दिवस के नाते বানানোর জন্য ঘোষণা করেছেন এবং ভারতবর্ষ না দুনিয়ার সবচেয়ে উচ্চতম স্ট্যাচু সেটা গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বারা প্রায় 3000 কোটি টাকা খরচা করে তৈরি করা হয়েছে এবং যেভাবে 565টি ছোট ছোট রাজবাড়াকে বিনা যুদ্ধে একত্রিত করে তৎকালীন গৃহমন্ত্রী তথা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের মধ্যে একত্রিত করেছেন তারও ইতিহাস শুধু লোহপুর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামেই থাকবে আমি আজকের দিনে আহ্বান করব সবাইকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিষ্ঠাবান রাজনীতি সত্যনিষ্ঠা একাগ্রতা और সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রেম এই একতা দৌড়ের মাধ্যমে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি নওজওয়ান ছেলে মেয়ের জীবনে পৌঁছে যায় সেটাই সর্বোত্তম চিন্তা বা ভাবনা আজকের দিনের জন্য আমি আশা করি मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच वो संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा मैं वो शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
o sanarugoi police CRPF rung nokni srungnai jura phaimanja phaika tei bobagra khoni lahara mantri okrano khoboi thanja khlaio o sanarugoi police CRPF rung nokni srungnai jura phaimanja ka tei bubagra khoni lahara mantri okrano khoboi thanja khlaio a sole simlaio teisa Swami Vivekananda thongkhalao kifil phailaka PWD naikungni rangkhok dogra rujak selaibo gobang rani kese kereng bai kwrwngjak vigilance ni naitung mungo khoroktam ni mung kasawai phaika khoroktam wngkha kwcham PWD ni mantri Badal Chaudhary PWD ni chief engineer Sudhir Bhumik tei Jospal Singh Vigilance ni naitukmuni yagulo o khoroktamni mongoi romnani saklai rijaka haste police ni kotor tangphang rok puila engineer Sunil Bhumik no romui dorbanago tisaphono kasam mantri Badal Chaudhary no romui manlia police ro kasam PWD mantri eba cabinet bodolni yakcho ozamani kerong krung rok kusuk dorbanago sikang baira yoknani bage read petition rphano kusuk dorbanok abnu muthagi tonka abuni bisingono ILS sakam nogo saknai jagi tongpro Badal Chaudhary no srang salo salthang thanao romui tubu phano kisa jorani yagulo haino hai ambulance bai khlai jibi sakam nogo tlang thana nangkha sangron salo kusuk dorbanago Badal Chaudhary ni sikang baira yoknani read petition sakai rijaka ani saka Badal Chaudhary ni kerong krung মাননীয় বিচারপতি তার অর্ডার ঘোষণা করেছেন আমরা যে সাবমিশন রেখেছিলাম বিকাশ ভট্টাচার্য আসামি পক্ষে আর্গুমেন্ট করেছেন সেখানে আমরা এফআইআর তার কিছু নেই অন্যান্য জায়গাতে আমরা দেখেছি যে তার ইনভলভমেন্ট নেই এমনকি সরকার পক্ষের যে আর্গুমেন্ট করেছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল উনিও যে লাইনে আর্গুমেন্ট করেছেন এই দুই লাইনের মধ্যে নেই একটা তৃতীয় লাইন অর্থাৎ রুলস অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেস এটা ভায়োলেট করছে বলে বেল পিটিশনটা রিজেক্ট করেছে মাননীয় আদালত এই প্রশ্নটা কোনো পক্ষ থেকে আসেনি এটা একটা বিচারপতি নিজস্ব একটা থার্ড লাইন নিয়ে তাকে রিজেক্ট করেছেন এইগুলো আর জাজমেন্টের কপি না পর্যন্ত আমরা ডিটেলস কিছু বলতে পারবো না আমরা যে সাবমিশন রেখেছিলাম বিকাশ ভট্টাচার্য আসামি পক্ষে আর্গুমেন্ট করেছেন সেখানে আমরা এফআইআর তার কিছু নেই অন্যান্য জায়গাতে আমরা দেখেছি তার ইনভলভমেন্ট নেই এমনকি সরকার পক্ষের যে আর্গুমেন্ট করেছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল উনিও যে লাইনে আর্গুমেন্ট করেছেন এই দুই লাইনের মধ্যে নেই একটা তৃতীয় লাইন অর্থাৎ রুলস অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেস এটা ভায়োলেট করছে বলে বেল পিটিশনটা রিজেক্ট করেছে মাননীয় আদালত এই প্রশ্নটা কোনো পক্ষ থেকে আসেনি এটা একটা বিচারপতি নিজস্ব একটা থার্ড লাইন নিয়ে তাকে রিজেক্ট করেছেন এইগুলো আর জাজমেন্টের কপি না পর্যন্ত আমরা ডিটেলস কিছু বলতে পারবো না এই ব্যাপারে কী করবো না করবো জাজমেন্ট দেখে আমরা আলোচনা করবো করে আমরা ঠিক করবো কী করা যায় আপনারা কি ডিভিশন বেঞ্চে হাইকোর্টের ডিভিশন না হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই হ্যাঁ এটা এই সিস্টেম নেই তাহলে কি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার যেতে পারি নাও যেতে পারি এটা আমরা দেখবো জাজমেন্টটা না দেখে উনি তো শুধু একটা পয়েন্ট বলেছেন এত বড় জাজমেন্ট সবটা আমরা পড়বো পড়ে দেখবো দেখে আমাদের অন্যান্য লয়ার আসেন আমরা কনসাল্ট করে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে আমরা সিদ্ধান্ত জানাবো এটা বলেনি এটা একটু বড় আছে মনে হলো ঠিক আছে এটা বলেনি Yango Badal Chaudhary ni kerong krung sanmung tisaka tabuk Badal Chaudhary ni sak belai hamya phano police sakham nokni jetekhe thanao tlang laikha abo belai kha krei borok ni samung hai te yango hapang phaising ni kerong krung advocate general Arunodoy Saha saka rangkhok dogra rujak rang ni kese kereng bai krungjak khorok tham abuni bisingo engineer Sunil Bhumik salchis ni alongo tonka phia Badal Chaudhary khari thanga hnai saka Kasam PWD ni mantri sak majra kri khanke dorbanago phaye sakiroi phunogei rimanke jengjal pai thango এই যে 600 কোটি টাকার এই দুর্নীতির মামলায় যে অভিযুক্ত তো 3 জন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী জসপাল সিং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিক তো সুনীল ভৌমিক এখন 17 দিন জেলে আছে এবং তার মধ্যে 9 দিন উনি ছিলেন পুলিশ রিমান্ডে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে আর একই রকম বাকি দুজন আসামিরা তো সমদোষে দোষী 3 জন তো সেখানে বাদল চৌধুরী উনি পালিয়ে গেলেন তারপর উনি একবার অ্যান্টিসিপেটরি বেলের প্রেয়ার করলেন সেটা রিজেক্ট হলো তারপর পালিয়ে গেলেন তারপরে এসে হাসপাতালে আসলেন
সেখান থেকে এখন পর্যন্ত তাকে যে কোর্টে তাকে বিচার হবে সেই কোর্টেই তাকে নেওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত। এই অসুস্থতার দিয়ে দোহাই দিয়ে উনি আছেন বা উনি অসুস্থ, কিন্তু উনি তো যখন পালিয়ে বেরিয়েছিলেন তখনই তো ওনার কথা ছিল যে ওনাকে মানে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নেওয়ার কথা ছিল। তো ওনার তো উচিত ছিল যখন ওনার অ্যান্টিসিপেটরি বেল রিজেক্ট হয়ে গেছে তখন ওনার ধরা দেওয়া এবং উনি যদি নির্দোষ থাকেন তাহলে সেটা ওনার কাগজপত্র দিয়ে প্রমাণ করা। কিন্তু উনি কী করলেন, উনি পালিয়ে গেলেন, বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করলেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য। তারপর গেলেন হাসপাতালে, এমন এক হাসপাতালে গেলেন যেটা ওটা জিপিটি গ্রুপ। এই জিপিটি গ্রুপ হচ্ছে এই আইএলএস হাসপাতাল জিপিটি গ্রুপ মালিকানা, এবং যেই কোম্পানি ওই টাকা আত্মসাৎ করেছে আমাদের সরকারি টাকা, বেশি টাকায় বরাত নিয়েছে, সেই কোম্পানিও ওই এই কোম্পানিটাই, যে কোম্পানি আইএলএসের মালিক, সেই হাসপাতালে উনি নিজের ইচ্ছায় গিয়ে ভর্তি হয়ে এই সময়টা ছিলেন। আর বেশি কিছু না বললেও এর মধ্যে একটা মোটিভ বোঝা যায়। আর এখন উনি বিভিন্নভাবে পুলিশের উপরে দোষ দিতে চেষ্টা করেন যে উনি সহযোগিতা করছেন না, অথচ পুলিশের বিরুদ্ধে বলছে ওনাকে ম্যান হ্যান্ডেল করেছে। এটা কি একটা কথা হতে পারে? ওনার মতো একটা মানে যে প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে ডেপুটি লিডার এবং উনি একজন এমএলএ, ওনাকে পুলিশ গায়ে হাত দেবে, এটা কি একটা বিশ্বাস করার কথা আছে নাকি? এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, এটা তো আমরা বিশ্বাসই করতে পারি না। কালকে আপনারা ছবি টবি দেখিয়েছেন, আমি তো এরকম দেখলাম না যে ওনাকে মারধর করেছে, এরকম কথাবার্তা উনি বলছেন। এইগুলি কথা বলে এগুলি একটা নাটক করছেন উনি। তো যেখানে 17 দিন একটা লোক জেলে আছে সমদোষে দোষী, আর একজন মানে এমনিতে বেল পেয়ে যাবে, এটা কি হয় নাকি? এটা তো খুব স্বাভাবিক, এটা এমনি বোঝা যায় যে এই ধরনের বেল মানে আইনের ব্যাপারটা ছেড়ে দিও, যে 3 জন আসামির মধ্যে এখন যদি কোনো তারতম্য না থাকে, 3 জন সমদোষে দোষী, একই ফাইল নোটে 3 জনের সই, যশপাল সিং, বাদল চৌধুরী এবং সুনীল ভৌমিক, তাহলে 3 জন যদি একটাতেই সই দিয়ে থাকে, তাহলে এখন যদি বাদল চৌধুরীকে বেল দেওয়া হয় না, এখন যশপাল সিংকে বেল দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটা এরকম তো আইনে তো এরকম চলে না। সুতরাং আমার যা মানে আর কি ধারণা, এইটা এই স্টেজে এইভাবে ওনার বেলের প্রেয়ার করার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না, এবং এটা যথার্থই মাননীয় হাইকোর্ট বেল রিজেক্ট করেছেন। এবং এই সমস্ত করে উনি ওনার যে দোষী উনি, সেটাকে আরও বেশি জাস্টিফাই করছেন। উনি নিজেই ওনার কেসের ওনার যে দোষ, সেটা উনি নিজেই ওইদিকে পয়েন্ট আউট করতেছেন ওনার নিজের এই সমস্ত কাজকর্মের ভিত্তিতে। আমরা এটাই ধারণা করব। তো এখন যেহেতু হাইকোর্টে জামিনের দরখাস্ত করছে, জামিন পায়নি, কাজেই আশা করি উনি এখন ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির সঙ্গে কোঅপারেশন করবেন, এবং আমরা যদি ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি যদি দেখে যে ওনার কোনো দোষ নাই, নিশ্চয়ই ওনার বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। যদি দেখে দোষ আছে, তাহলে ওনারা যেরকম বিচার হবে ওনারও বিচার হবে। কাজেই উনি যেন মানে এর সঙ্গে, ইনভেস্টিগেশন অফিসারের সঙ্গে কোঅপারেশন করেন, এটাই আমরা আশা করব এবং এটাই উচিত। Ketal BJP ni adonori samung sitra gundagirite Madhupur thanani pulis rokni saktharma gori bagai Sipajola hangkorni purbo senapati para amchayo logorongni bisingo kirimungni tongkhor achaijak. Ketal BJP ni adonori samung sitra gundagirite Madhupur thana pulis rokni saktharma gori bagai Sipajola hangkorni purbo senapati para amchayo logorongni bisingo kirimungni tongkhor achaijak. Amchaini tong gochang logorok okongno tui pulis no saphano pulis rok mungsai apri selia. Paithago Sangrongshalo Bobagrakor Agolini Pulis Hodor Habanogo Boroni Birmani Kok Sapaika Amchaini Lukurok Thanao Kok Silchapano BJP ni Samung Sitra Tanairok Boroni Samung Sitra Rok Muthaya Hinibo Kok Sakha Madhupur ni Payu Madhupur PS Parani গত 30 তারিখে মধুপুর থানাও পাইমানে
जों जोंनि जायगा दखल खालामि काहिनी किसु नव बिजेपि उत्तम देव बर' मिल जोंनि जायगा दखल खालायो आउन बागैनो जों थानाव एफआइआर खालामनानै फैमोन साबने साव बर'खौबो नेतारंनो थाङै जानखा जानमोन परे जों साखा जानो गैया जानो आंलाय दामनो बर'क जोंनि बर'क नानानि फैया नानानि दामनो बसियो तदन्त खालायो थाब खालामनानै खाया खुनु खाया তদন্ত রক্ষাইয়া গ্লাইহার পড়া जों आबुन बागैनो डिजि अफिसार डेपुटेसन जों फैखाता ওরা মধুবনী বিজেপি নেতা সাব दङ কয়েকজন নব বিজেপি অনেক পদনি বড় রং দङ বুমুক তামো যাব আবো বুং দङ খালিয়া दङ অনেক বড় নব বিজেপি গাবমান দङ ইনি আর কত ফ্যামিলি তং দা जों दङ आरो 20-30 পরিবার চিনি উপজাতি ও থানা অসীম তামো থাকা অসি মধুপুর পুলিশ স্টেশন আবো মধুপুরনি অসীম বুংতাং মাইয়া সঠিক সাইমিয়াতা তানি বাকি অর ফাকে নাকো ডিজি সাহেব নারো ডেপুটেसन নেন বাগে বেপানো সানান বাগে आमचानि लुकुरं नायो आमचायो तंखर तंग गोजां तंगै बरंनि हावा माने खनै मागायथन हिनै अ नाहार मुंनो तैनो लुकुराव पुलिस रंनि थानि अ कमिंग्लाय बिफाइका फाइनाय नभेम्बर दाननि टिसार सालमारिव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनतै उत्तर सालकानि जद हास्ते बाक्सा त्रिपुरा हास्तेयावबो अ बिलनो कासना बागै टिएसएफ नि बुखाते कतर सभा खायजांनाय हिनै गुवाहाटीव नेसुनि बुखाते काशा कक्थुम पान्डा खायजाका फाइनाल नभेम्बर तानि चिचार सारमारियो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नतुयै उत्तर सरकारनि जत हास्ते बाक्सा त्रिपुरा हास्तेयाव अ बिलनो कासना बागै टिएसएफ नि बुखाते कतर सभा खायजाकनाय हुनै गुवाहाटी हास्तेयाव नेसुनि बुखाते काशा कक्थुमनि पान्डा खायजाका कक्थुम पान्डा मुचां समन्जय बतसेरेना कारिबा मानजाका नेसुनि भाइस चेयरमैन उपेन्द्र देव बर्मा तै हास्तेनि अंगै मानजाका टिएसएफ नि प्रेसिडेंट विश्वजित कलाई जीएस सुनील देव बर्माना खबर गुबुन राव is extending full support for the whole process. But Northeast wants NRC. There should be a Northeast-wide NRC. NRC, the modalities may vary state-wise, but we need NRC. NRC is a must for Northeastern region. Regarding the, we need ILP for whole of Northeast. Regarding the constitutional status safeguards, Northeast wants special constitutional status with right over land and natural resources. It is a must because we are rich by natural resources and we must get a special constitutional status with resources. And regarding that disinvestment, we have reservation about the policies of NAPCO. Regarding the policies of their big dam policy, we are opposing it. Regarding that their policies of releasing water of their Ramanadi projects and the Kopili project, we have seen it is their failure. Regarding their employment policy, but it is for Northeast. So we have all this reservation and we are opposing their anti-people activities. But at the same time, we are opposing the disinvestment policy of the government of India. So the government of India must stop that disinvestment policy. And on the other hand, we are opposing the policy of privatization of the NRL. The NRL must remain as a central PSU because it's a product of Assam Accord and Assam movement. Big dam, we are reiterating our stand. We will continue our struggle against the big dams because central government, they have failed to face the scientific logic of the experts of the Northeastern region. They must have the guts to face the experts of the Northeastern region. Science is a science. We are not experts, government are also not experts. So they must face the experts, the opinion of the experts. So we will continue to oppose the big dams. CAB. We are retreating our stand. CAB is a communal, unconstitutional, anti-indigenous approach. And by CAB, the central government is planning to protect the illegal Bangladeshis residing in Northeastern region. Northeast is not a dumping ground for illegal Bangladeshis. Illegal foreigner is a foreigner. He may be Hindu, he may be Muslim. All illegal foreigners must be detected and they must be deported from the soil of Northeastern region. And the central government, for their own to protect their own Bangladeshi vote bank,
they are trying to impose this cap on the people of Northeastern region. It is anti-indigenous, anti-Northeast, it's a communal, unconstitutional, and we will not accept this cap at any atmosphere, at any situation. We will continue our movement. And we are appealing to the political leaders of the Northeastern region to stand by the indigenous people of Northeastern region. They will face the consequences. We are appreciating the stand taken by the Honorable Chief Minister of Meghalaya and Honorable Chief Minister of Mizoram and other leaders who are taking bold stand for the people of Northeastern region by opposing cap. But we would like to warn the central government not to impose this cap on the people of Northeastern region. It's a strong warning on behalf of the people of Northeastern region, on behalf of Northeast Student Organization, to the Honorable Prime Minister and Home Minister, not to impose cap on the people of Northeastern region. We will continue our movement, and for that, to give a strong warning and to start the movement against this cap on 18, there will be Northeast-wide movement. On 18 of November, there will be Northeast-wide movement in all state capital. In and around Raj Bhavan, there will be protest program. On 18 of November, in and around Raj Bhavan, there will be protest program in all 7 states. And we would like to warn the Honorable Prime Minister of the country, Honorable Home Minister of the country, not to impose this communal, unconstitutional, anti-Northeast, anti-indigenous act which protects the interest of the illegal Bangladeshis on the people of Northeastern region. Otherwise, the movement will continue, and those who will support this cap, they will face the consequences. We won't spare anybody. We will support this pro-Bangladeshi, anti-indigenous cap. We'll continue our movement. On the other hand, there should be already our chairman and secretary has said that the education institute is occupied in Manipur by the paramilitary forces, that they should be vacated. And general conference at Tripura, it's not a we have decided that where we should have our conference. Out of 40 lakhs, 12 lakhs indigenous Tripuris are there. And indigenous Tripuris are fighting for their own existence, for their own identity. And we are always saying that Tripuris are not alone, all the people of Northeast are with the people of Tripura. With that spirit, we have decided to have our conference at Tripura, to stand by with the indigenous people of Northeastern region. So any question? It's very clear. We would like to reiterate our stand that the peace process should continue with all armed groups of Northeastern region. We want a peaceful solution of these issues. And regarding the current peace process should continue. There should be acceptable and honorable peaceful solution so that peace can prevail in Nagaland, in other parts of the Northeastern region. Regarding NRC thing, has NESO worked out any because statewide, as Mr. Samuel has said, the cut-off date will be Modalities will differ. Definitely. Cut-off date. For example, in Assam, it's based on the Assam Accord thing. So, any broad outline you have worked out? Statewide, we have our own approach. So we had approached before to the state government also. So NRC for Northeast is a must, and statewide the modality may differ. Pardon? Definitely it won't be SARS because we are a voluntary organization. We are demanding that the government should set up. Government is not setting up. We will put pressure on them, but our own to start with, we will start the coaching center. Any question? But
one thing, I don't know, maybe my perception may be wrong. Kind of the chief ministers of Northeast or the strong opposition, or the strong stand they took in the previous time when CAB was being brought in the parliament. We don't see that kind of thing. Yes, we have seen. Whether chief ministers are sitting in special consultations. I think We have seen in the last meeting here in Guwahati, in front of Home Minister of the country, the Honorable Chief Minister of Meghalaya had taken a very bold stand. We are appreciating his stand. And all the leaders should take stand for the indigenous people. Mizoram Chief Minister is taking stand. So it's a question of indigenous or for Bangladeshi. This time again it will be identified whether the political leaders are for indigenous or for Bangladesh. As because in the case of Assam, the ASU is taking initiative. So ASU is taking initiative and NSO is extending support. No. ASU is taking initiative. ASU is giving backup. NSO is giving backup. For remedial measures. For re-examination. Re-examination. So thank you. ধন্যবাদ। ভারত হাকতর সাকথানাই রংনি হাকতর সাকথানাই রংন হাকতর বরম বিজাগো हाकतर साकथारनाय रगनि हाकतर साकथारनाय रगन अ हाकतर बरम याफार जागो थांनाय साल रग हाकतरनि लुकुरक मुं सिमिखनाव ते रोंनग थाङैब कायसा नुखुंनि खरंनि खरक थामनि मुं सिमिख नखनाव आवबाय भारत हाकतर कायसा नुखुं हामक्रेनि बागै भारत हाकतर yok मुं मानखा भारत हाकतर yok मुं मानमा जरब गोबांमा सेंग्राग हाकतरनि बागै साकनो याफारि रेखा बरकनब बरम याफारना नांगो आबरकनि बिसिंग बल्लभाई पेटेल खरकसा हनै शाखा याक्सु मन्त्री अक्रा जिष्णु देव बर्मा थांगन सालो मुक्तधारा ऑडिटोरियम सरदार बल्लभाई पेटेलनि आजिमा सालना रगै थानसा साल एबा एकता दिवस संजाखा पान्डवा मन्त्री जिष्णु देव बर्मा तेबो शाखा सरदार बल्लभाई पेटेल यकम चबाव गोबां माचबा खालायखा हाकतरनि बागै बेबाग याकारै साग याफारि रेखा हाकतरनि लुकुरकनि बिसिंग थानसा अंगनानि वानसमुं आजाय रेखा आवबाय भारत बर्ष स्नामै मानखा सरदार बल्लभाई पेटेल हाकतरनि लुकुरकनि बिसिंग थानसा आजाय रियाखे थानसा अंगला खामं जाति धर्म बसंन सेजायावै सामुं खालायखा जुदा जुदानि बिसिंग थानसा तुबका हनै शाखा বলেছেন আমি বলবো একতার সম্বন্ধে একতা দিবস কেন একতা কি দরকার এই দেশে আর আজকে সর্দার বল্লভভাই পটেলের জন্মতিথিতে আমরা একতা দিবস পালন করি কেন সেটা অরুণোদয় বাবু বলেছেন যখন ব্রিটিশরা চলে যাচ্ছিল 1947-এ ব্রিটিশরা তো যেমন আমাদের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর শাম ডাম দমদ ভেদটা খুব ভালো জানতো ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ব্রিটিশরা খুব ভালো জানতো যাওয়ার একটা আইন করলো ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট সেখানে বলা হলো যে যারা দেশীয় রাজ্য রাজারা আছেন প্রায় 500-এর অধিক ওরা হয়তো স্বাধীন থাকতে পারবে না হয়তো পাকিস্তানে যেতে পারবে না হয় ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে এই তিনটে অপশন রেখে ওরা চলে গেলেন পত্রপাত বিদায় ভারতবর্ষ থেকে 500 থেকে অধিক রাজারা ছিল ভারতবর্ষে তখন সর্দার বল্লভাই পটেল কি করলো প্রত্যেক রাজার সঙ্গে কথা বলল ওদেরকে রাজি করলো যে ভারতবর্ষে অংশ হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে আসার জন্য আমার পূর্ব বক্তা বলেছেন কি কয়েকটা রাজা জুনাগড় হায়দ্রাবাদ ত্রিবেঙ্কর কাশ্মীর সেখানে কিছু গোলমাল হয়েছে সেটাও পরে এসে পড়েছে ভারতবর্ষকে এক করার যে চিন্তাধারা সেটা সর্দার বল্লভভাই পটেলের ছিল উনিই পারতেন আর উনিই পারলেন ভারতবর্ষকে এক করা তাহলে আজকে ভারতবর্ষ কেমন থাকতো ছড়ানো ছিটানো ভারতবর্ষ একদিকে পাকিস্তান আর একদিকে বাংলাদেশ
অন্যখানে ছোট ছোট রাজারা 562 বার 65 রাজারা থাকতো। আর ত্রিপুরা রাজ্য 1949-এ আমরাও ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হই। আমাদের শেষ রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য উনি পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগেই উনি উইল করে চলে গেছেন, আমি যদি না থাকি আমার রাজ্য যেমন ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। তাই মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী অক্টোবর মাসে 1949-এ ভারতের সঙ্গে মার্জার এগ্রিমেন্ট করে এবং ভারতে আমরা যুক্ত হয়। আমি মাদ্রাসি, আমি বিহারি, আমি ইউপি থেকে এসেছি, আমি ট্রাইবাল, আমি নন ট্রাইবাল, এর উপরে একটা সত্য আছে। আর সেই সত্য হলো আমরা সব ভারতবাসী। এই সত্যকে মনে রেখে সর্দার বল্লভভাই পটেল কাজ করেছেন। একতা, বিবিধতার মধ্যে একতা, ভিন্নতার মধ্যে একতা। তাই আজকে আমরা একতা দিবস পালন করছি ওনার জন্মদিনে। একটা সুন্দর গান আছে, ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীট ধারিণী তুষার শৃঙ্গে, সবুজে রাঙানো তোমার বেশ, তোমার উপমা তুমি তোমা, তোমার রূপের নাই গো শেষ। ভারতবর্ষের রূপের নাই শেষ নাই। ভারত মাতার রূপ কি যদি বলি, ভারত মাতার রূপ অন্ধ্রপ্রদেশের রূপ হতে পারে, বিহারের রূপ হতে পারে, আমাদের ট্রাইবাল রিয়াংয়ের রূপ হতে পারে ভারত মাতার রূপ, কাশ্মীরের রূপ ভারত মাতার রূপ। এই সব মিলিয়ে ভারত মাতার গঠন হয়। আর সেটা করেছে সর্দার বল্লভভাই পটেল। তাই আজকে ওনার জন্মদিনে ওনাকে আমরা সহস্র প্রণাম জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং ছেলেমেয়েরা যেমন, যারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আছেন, ওরা যেমন অন্তত জানে সর্দার বল্লভভাই পটেলের সম্বন্ধে। এই হলো ভারতবর্ষের ইতিহাস, যেখানে মহাপুরুষরা জন্ম নিয়েছে, মুনি ঋষিরা জন্ম নিয়েছে, ত্যাগীরা জন্ম নিয়েছে। আমি প্রায় বলি ভারতবর্ষ কিন্তু এরকম একটা দেশ। পাশ্চাত্যে আমরা কি করি, যার 10 তলা বাড়ি আছে, 20 তলা বাড়ি আছে, 50 তলা বাড়ি আছে, খুব সম্মানী লোক, ওর 12টা গাড়ি আছে, 13টা গাড়ি আছে, ওদেরকে সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যার 10টা গাড়ি আছে বা যার 10টা বিল্ডিং আছে, ওদেরকে আমরা প্রণাম করি না। আমরা প্রণাম করি ত্যাগীকে, সাধুকে প্রণাম করি, যার পায়ে জুতোও নেই, যার কাপড়ও ঠিক মতো নেই, যার ঘর নেই, সংসার নেই। ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ। তাই আজকে আমরা সর্দার বল্লভভাই পটেলকে সম্মান দিচ্ছি। সব কিছু ত্যাগ করেছেন রাষ্ট্র গঠনের জন্য, রাষ্ট্রের রক্ষের জন্য। যারা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে তারা সম্মান পায়। আর শুধু একটা পরিবার বা দুটা পরিবার মিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে এসছে, শুধু একটা পরিবারই ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য কাজ করেছে, শুধু একটা পরিবারই ভারতবর্ষের কি বল গৌরব, সেটা কখনো হতে পারে না। বিশাল দেশে, বিশাল দেশে তো হতে পারে না। সবের অবদান আছে, সবের যথেষ্ট অবদান আছে ভারতবর্ষ গঠনের। মহারাজা বীর বিক্রম যেমন আছে, সেখানে আসামের যা বড় ফুকনের আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি একতা দিবস পালন করলেন। উনি বললেন এই মহান ব্যক্তিত্ব সর্দার বল্লভভাই পটেলকে সম্মান জানা দরকার। এর আগে কিন্তু ভারতবর্ষে শুধু একটা পরিবার, একটা নামই আমরা শুনতাম, একটা নামের বন্দনা, একটা নামের উপর ইতিহাস, ভারত স্বাধীনের ইতিহাস, কোনো একটা পরিবারের কৃতিত্ব। আমরা ভাবতাম আমাদের পড়াশোনা এভাবে পড়াতো, আমরা স্কুলে গেছি 2-3টা নামই পেতাম আমরা ইতিহাসে। আমাদের একটা ভাব ছিল যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে একটা পরিবারের কল্যাণে। সেটা ঠিক নয়, সেটা ইতিহাসের বিকৃতি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময়
বহু মহান নেতারা ছিলেন, বহু নেতারা ছিলেন, বহু নেত্রীরা ছিলেন, বহু কর্মীরা ছিলেন, যারা নিজের প্রাণের বলিদান দিয়েছেন, যারা নিজের সংসার ত্যাগ করে, নিজের সব কিছু ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে সে যুক্ত হয়েছেন। সেই মহান ব্যক্তিদেরকেও আমাদের সম্মান জানানো দরকার। আর সেই মধ্যে আছে সর্দার বল্লভভাই পটেল। উনি ইংল্যান্ডে গিয়ে আইজি সাহেব বলছিলেন, বিএসএফের আইজি সাহেব, উনি ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাস করেছেন, ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসলেন, এসে প্যান্ট শার্ট কোট বিলাতি পোশাক টাকা পয়সা সবই অর্জন করেছেন, সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। ওনার ছবি দেখবেন, ফটো দেখবেন, তো সবসময় কি দেখবেন? ধুতি পাঞ্জাবি করা, সব কিছু ত্যাগ করলেন। বহুবার জেলে গেছেন, বহু আন্দোলন করেছেন, বরদলি আন্দোলন, কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন, সক্রিয়ভাবে এবং শীর্ষস্থানে বসে উনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছেন। তাই আজকে এবং এর থেকেও বেশি ভারতের ঐক্য রক্ষা করার জন্য উনি কাজ করেছেন, ভারতকে ভারতবর্ষ বানিয়েছেন। যে ভারতবর্ষ আজকে আমরা দেখি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে আসাম, এই ভারতবর্ষ তৈরি করেছেন, একসঙ্গে করেছেন, ঐক্য নিয়ে এসছেন সর্দার বল্লভভাই পটেল। তাই আজকে আমরা একতা দিবস পালন করছি। Yango Pandawa Manjaka Tripura University ni Vice Chancellor Orondo Shahabo Sardar Vallabhbhai Patel ni Langmani Nangkoma Kongnotiye Koklam Narkha te or Nahar Mungnotiye Pandawa Manjana Rungsrngai Rokno Boni Langmono Rukthanani Kokazarkha Pandawa Borokno Karibo Manjaka Haste Police ni IGP Rajiv Singha BSF ni Tangmang Solomon S Kumar Singh no Khoboi Kubun Rawo Tongbaikha Puila October Tanangka Hayong Umor Chakra Sal o Hayong Chakra Sanorogui Swrangchati Ojointo Market Government Pension Association Habanago Kaisa Panda Klaizaka Pandawa Manjaka Mothani Tangphangra Deboroi Koknarothoni Bosaka 1992 BC Puila October Salmario Rastro Sangoni Bukhakte Hayong Umor Chakra Sal Chongoi Jaka o Sanorogui BC Brum Brum Puila October Salmario Hakotar by Baksa Tripura Haseba Hayong Umor Chakra Sal Palajago Pia taklai by October Salmario Hapani Bukhakti Panda Tongani Bagoi Government Pensioner Association o Salo Palimandia Haini by October Tani Tham Sisa Salmario Government Pensioner Association Hayong Umor Chakra Sal Palaika Pandao Kubunra by Baksa Manjaka Omonat Bhattacharya Mriner Kanti Chakrabortino Khobe Kubunra 1990 সনের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ 1 অক্টোবরকে প্রতি বছর বিশ্ব প্রবীণ দিবস হিসেবে চিহ্নিত করে প্রবীণদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে সেই 1991 সন থেকে প্রতি বছর 1 অক্টোবর এই দিবসটি বিশ্ব প্রবীণ দিবসে পালিত হয়। আমাদের রাজ্যেও হয়েছে, যেহেতু সেদিন সরকারি অনুষ্ঠান ছিল, আমরাও সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, সেই জন্য আলাদা একক উদ্যোগে আমরা আজকে করছি। এটাও এই দিবসটাও প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে প্রবীণদের প্রতি যারা যৌবনে এই দেশ এবং রাষ্ট্র গঠনে যে অবদান জুগিয়েছেন, সেই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই দিবসটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে এবং প্রতি বছরে সেই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিপালিত হয় এবং আমাদের দেশেও হয়। আজকে আমরা অনুষ্ঠান উদযাপন করছি। কি কি আলোচনার বিষয় থাকবে আজকে? আলোচনা থাকবে বিশ্ব প্রবীণ দিবসের তাৎপর্যটা কি আমাদের কাছে, কেন আমরা উদযাপন করি, বিশ্ব প্রবীণ দিবস প্রবীণদের জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেই নিয়ে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যে আমরা এগোতে থাকবো। বর্তমান সরকারের প্রতি কি কোনো দাবি আছে আপনার? হ্যাঁ, বর্তমান সরকারের প্রতি কি দাবি আছে? প্রবীণ দিবসের জন্য আলাদাভাবে কোনো দাবি নেই। আজকের দিনে সেই দাবিগুলোকে নিয়ে আলোচনা হবে না, দাবি দেওয়া নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না। Haste BJP Party ni Samung Butang no tuye Swrangchati Korbong Mondoli Shaktharmabai Gandhi ni Samung Butang no tuye Kaisa Panda Klaizaka
Haste BJP Party ni samung botang nate Swrangchati Kokborok Mondol ni Saktan Mabai Gandhi ni samung botang nate Kaisa Panda Klaijaka Swrangchati Dibor Jorabo Bodol ni Adong nate Kokborok Mondol Habanok Buskang ni Simi Himbotok Klaijaka Himbotok Klaijaka Kokborok Hati ni Kebamala Harano Himbotok Paimani Yaglo Kokborok Block Office ni Buskang Kaisa Panda Klaijaka Pandawa Faimandaka BJP Jonojati Morjani Adong Theui Mogno Khoboi Durjorai Tripurate Kobuni Amchani Adong Ro জাতীয় জন মহাত্মা গান্ধীনি বিসি চিসা খাকসা আসাইমা সানো রগৈ হাস্তেনি লোকরনো সামং কাহামবাই গদানা বাগৈ ও পান্ডা চ্যাংজাকা হিনিব সাকা জনজাতি মোর্চানি আদং থেউইমা কগনারনা थांनायनि साका गोदान हास्ते हापां त्रिपुरा सारंनि गोबांमा बिरमानजों जाना सकमनानि बागै नांकुकमानि यापरि दाहार काहिनै तेबो साका हास्तेनि मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देवनि दैदर मुंबाय त्रिपुरा हास्तेनो तेबो कुचुगो दिसानाय हिनै महात्मा गांधीनि इमांनो बायथां सामना बागै हा कदनि मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदीनि सामं काहामो फाइमानजांना बागै हास्तेनि गोबांमा लोगोरंनो कबखा भारत माता की भारत माता की भारत माता की सरकार सबका विश्वास सरकार तामी बंसी भारतीय जनता पार्टी काउके मिथ्या प्रतिश्रुति देना भारतीय जनता पार्टी যেটা প্রতিশ্রুতি দেয় সেটাই সম্পূর্ণ করে আমাদের ইলেকশনের আগে দেখেছেন আপনারা আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল 10 খানা প্রতিশ্রুতি ছিল যেখানে আমাদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়ার কথা ছিল সেটা অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে যেখানে আমাদের বার্ধক্য ভাতা হচ্ছে 700 থেকে 2000 করার কথা ছিল সেখানে 2000 করে নাই বর্তমানে 1000 করে দিয়েছে যেখানে লেগার মজুরি 340 টাকা করার কথা ছিল সেখানে 192 টাকা করেছে অর্থে আমাদের পুরো 340 টাকা করে দেবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে মায়েদের জন্য প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলা মায়েদের জন্য প্রমুক্ত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সেটা সঠিক পর্যায়ে বাস্তবে রূপায়ণ হয়েছে আপনারা দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সবকা বিকাশের সরকার সবার ডেভেলপ চায় জাতি জনজাতি যাতে কোনো সম্প্রদায়ের যাতে বাদ না যায় তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে একটাই সরকার একটাই বিকল্প ভারতীয় জনতা পার্টি भारत हानि गोजाम मन्त्रि बखरक थैजाक इन्दिरा गान्धीनि फिल्ड 34 थैमा साल भारत हाबाय बाक्सा त्रिपुरा हास्तेबो बरं बिबै पालायजाखा थुइथान्दा गोजाम मन्त्रि बखर इन्दिरा गान्धी बायथानि सागनाय मुथां ब्रिन्दियानि सिलाय गुलिबाय थुइना नाखा इन्दिरा गान्धी भारत हानि लुकुरनि बगे जे सामुं बोतां स्नामै गुलांका आबो तावफोरा लुकुरनि खुगो सांग्रां सारो थुइथान्दा गोजाम मन्त्रि बखर इन्दिरा गान्धी फिल्ड 34 थुइमा सानो रुगै हास्तिनि कंग्रेस सेवा दलनि बुखाक्तै आगरतला कंग्रेस भवन कासे थुइ रुमा सिखालथाय खलायजाखा इन्दिरा गान्धी थुइमा सानो रुगै बिसि ब्रह्म हास्तिनि कंग्रेस सेवा दल जुदा जुदा सामुं बोतां याको नावो ताकलाय बाइके हदा हांकुनि सामुं रुगै थुइ रुमा सिखालथाय खलायके सर्वभारतीय सेवा दलनि लालजी देसाईनि तुइदुरमा बाय मुइतु नारुकना रुगै थुइ रुमा सिखालथाय खलायजाखा हुनि साका हास्तिनि कंग्रेसनि सेवा दलनि काजको नित्य गोपाल दास আজকে লৌহমানবী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীজি 34তম মৃত্যু বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষে আমরা পালন করছি তারই অঙ্গ হিসাবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি লালজি দেসাইজির নেতৃত্বে কংগ্রেস সেবা দলের স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকাগণ ওনার এই দিনটিকে আমরা স্মরণ রাখার জন্য আমরা রক্তদান করছি কারণ আমরা দেখছি ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ভারতবর্ষের মাতৃত্ববোধ রক্ষা করতে গিয়ে উনি দেশের জন্য প্রাণ নিবেদিত করেছেন যাতে দেশ আমাদের ভাতৃত্ব অক্ষুণ্ণতাকে সেই অক্ষুণ্ণতাকে আমরা প্রত্যেক বছর ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকীতে কংগ্রেস সেবা দল আমরা রক্তদান উদযাপন করি আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন সাব ডিভিশনে কংগ্রেস সেবা দলের নেতৃত্বে আজকে রক্তদান হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষ হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা কংগ্রেস ভবনে আজকে আমরা রক্তদানের এই উৎসবে আমরা সামিল হয়েছি আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মানিত বরিষ্ঠ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকাগণ স্বইচ্ছায় এই ইন্দিরাজি এই ত্যাগকে আমরা ভাতৃত্ববোধকে মৈত্রীবন্ধনকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য আমরা কংগ্রেস সেবা দল আমরা যে কোনো
কর্মসূচিতে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, ভারতবর্ষের ঐক্যতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কংগ্রেস সর্বদাই আমরা জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে আমরা নিয়োজিত এবং সেটাকে আমরা আগামী দিন আমরা ধরে রাখতে চাই। থুই থান্ডা কোচা মন্ত্রী বকর ইন্দিরা গান্ধীর ফিল থামচিপুরি থুইমা সান্ন রুগৈ হাসে কিতিঙ্গৈ তৈব जुदा जुदा सामं बुतां नाजागा हुनैबो साका गोजाम PWनि मन्त्री बादल चौधुरीनि साकाव नास्लिमं बै यासे खुसे खालायमानो केबेंगै बिलोनियाव कायसे सायजामं हिमबद खालायजाखा Kesam PWनि मन्त्री बादल चौधुरीनि साकाव नास्लिमं बै यासे खुसे खालायमानो केबेंगै बिलोनियाव कायसे सायजामं हिमबद संसाजाखा सांग्रसलो फुंनि दानथिया तामप्रो बिलोनिया CPI हाबादकनि सिमि अ सेजामु हिमबदक जिंजाखा यागुलो बिलोनियानि गोबांमा लाहारो हिमबदक खालायै मालकुं बाथाकतायो मथाकजाखा अ सालनि हिमबदकनो तुइदुलखा गोजाम MLA बासुदेव मजुमदार ते तापस दत्त CPIM बै संजाक अ सेजामु हिमबदक आखिनि लुकुरो खातुं खाजानि बिसिंतै हिमबदक मानजाब फायमानि नुकजाखा যাই মোটর স্ট্যান্ডে আমরা আমাদের পার্টি নেতা বাদল চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন মানুষের সামনে তার শারীরিক অবস্থা জানাচ্ছিলাম। সেই সময় পুলিশ এসে আমাদের বাধা দেয় যে না, আমরা মাইকে কোনো কথা বলতে পারবো না। আমরা পুলিশের নির্দেশ মেনে তাৎক্ষণিকভাবেই আমরা আমাদের কর্মসূচি স্থগিত রেখে আমরা ফিরে আসি এবং আমরা জানি যেখানে আইনের শাসন নেই সেখানে বারবার আইনের নাম করে আমাদের মিছিল মিটিংয়ে পারমিশন না দেওয়া, মিছিল বন্ধ করার প্রক্রিয়া চলছে। এই অবস্থা যদি কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে মানুষ নিশ্চিতভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন এবং এই বর্বরতার বিরুদ্ধে, এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসবেন। শুধুমাত্র প্রতীকী ঘটনা আমরা মনে করি। এজে হল সারা দেশ জুড়ে বামপন্থীদের এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে বাদল চৌধুরীর উপরে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। তারই জন্য সারা রাজ্যের শুধু বামপন্থীরা না, সমস্ত অংশের মানুষ, বিজেপির অসংখ্য মানুষ আছেন যারা এই ঘটনার নিন্দা করেন। আমরা শুনেছি, ফেসবুকে দেখেছি, জানি না সত্যতা আমি যাচাই করতে পারিনি। কমলপুর ফেসবুক মণ্ডল থেকে এরা প্রতিবাদ জানিয়ে একটা ফেসবুকে মেসেজ বেরিয়েছে, স্ট্যাটাস বেরিয়েছে। আমরা আদৌ জানি না, আমি সেই সত্যতা যাচাই করিনি, কিন্তু মানুষের মুখে থেকে শুনছি যে বিজেপির বহু লোক তার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন যে এই অমানবিকতা চলতে পারে না, এই অমানবিকতার অবসান চাই এবং আমরা আবেদন রাখবো শান্তিপূর্ণভাবে এই অমানবিকতার প্রতিবাদ জানাতে, এই অসভ্যতার বর্বরতার প্রতিবাদ জানাতে মানুষ রাস্তায় এগিয়ে আসবে। बिसिर मिरंबै हामजांमनि यागुलो फेमलंमनि ककसिलजावै खरंनि बुसानि बुमानि नंबुसकांग दरनावा आचका हामजांनाय जेला पार्टी मंकयला शहर गुरनगर ब्लकनि उत्तर गुलदारपुर आमचायो बुखक अदनो सिन्हानि ककसिलजामं आमचानि न तंनाय कायजाजा खरंनि बुसानि बुमा अस्मिता बाय बिसिं मिरंबै हामजां तंलायो हिनै बते बुसाका बिनि बग्रानि नग सालबुरुम बुरुम न थांगु फायो हिनै अबनो कारिब बरंनि बिसिंग हालक बमनि ककबो सावै खोनारिखा फुंनि सिमि दरनावा आचकमनि अदनो सिन्हा फेबा बायथागो अस्मितानि नखुंनि बुखाक्तै কৈলাসহর थानाव कोक्तमा रहरजाखे नायमुथांरक फायै बनबुत खलायका আর মেয়াই তো কেন থানা না গেলে হইব কেমনে কও না তারা এই কারণে আজকে এই কারণে মিডিয়ার কাছ থেকে আমি যে শাস্তি খাইতে রাজি আছি কিন্তু মহিলার জামাইও শাস্তি তোমাকে এখন মারধর করা হয়েছে, তোমার গা হাত তুলেছে, কে মারছে? ইনি মারছে। কেলিয়া মারছে আমি জানি না, হ্যাঁ মারছে, আমি উঠতাছি না কইয়া, কিন্তু মহিলা ওরে সুইজে লাগবো তাই নামটা দেখেন ভালো করিয়া, তাই আমার হাত উঠাইছে কোন আইনে। নিতেছেন কোন কেসের আসামি? অভিযোগ কে করছে? কি অভিযোগ? অভিযোগটা 151 ইয়ে করব। থানা কি রিটার্ন জমা করছে? থানাতে রিমান্ডে ইয়ে তো করব আর কেস কি রেজিস্ট্রি হইছে? কেস রেজিস্ট্রি না, ওখানে থানাত গেলে সমাধান হবে। কে অভিযোগ করছে? কেস রিজিস্ট্রি নয় যে আপনি তারে যে আসামিরে আপনার সামনে একটা অশ্লীল ভাষা এখানে আইছে। মারতে তো আমি কই অশ্লীল ভাষা দিলাম? আপনি দিছেন, আপনি অর্ডার দিছেন, কইতাছে স্টাফে ভাষা দিছেন না। আমার মারধর করা হইছে কেন? আমার অফিসার থেকে ইয়া জানাবো। মারধর করা হইছে কেন? আমি তো মারধর এবং অশ্লীল ভাষাটা কেন আইলো? আমি তো কই দিলাম। আপনি কইছেন না, কিন্তু আপনি যে স্টাফ তারা কইছে তো এটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছে। মারছেন আইন না না, কই আর লাগে আপনি মানে কোন কেসের আসামি? কত মানে কোন কেসের আসামি অ্যারেস্ট করছেন এখন? অভিযোগ কে করছে? আপনি কেসটা কোন? অভিযোগ আমার থানা থেকে। কে করছে অভিযোগ? আপনি অভিযোগ ছাড়া কিভাবে একজনকে অ্যারেস্ট করতে আইলেন? এবং অভিযোগটা কে করছে কইয়া যান? অভিযোগটা কে করছে কইয়া যান? অভিযোগটা আমার থানার উপর মহল থেকে জানাইছে, আমার এখানে লাইনটা ব্যাকআপ করছে, তাই কারণে আমি এখানে উঠাই নিয়ে যাইতেছি। এটা দুগুই আসামির নাম মানে কি, আসামি কে করছে? আপনি ইনফরমেশন আপনার ছাড়া আইছেন নি? ইনফরমেশন তো আছে আপনার কাছে? ইনফরমেশন তো দিছে, ওখানে যে একজন অনশনের মতন বইছে। এই অনশনে বইলে কি তারা মারধর করে উঠানো কি আইন মতো? আপনি তো মারছেন তো? মারছে না।
আমচাইनि लुगुरंनि बिसिङाव सुमुं आजायजाक तामनि हिनमाले अदनो सिनहानो अमो हाइके बुतो खायनानै तंमाया बजरिनो जायाख्लाय तंखे बनो थानाव tlangै आदालत tlangना तंमान हिनै साका আমার ন্যায় লাগবো আমার ন্যায় লাগবো ন্যায় লাগে না আমার ন্যায় লাগবো আমার ন্যায় লাগবো তারাও এর সুজে লাগবো আমার ন্যায় লাগবো আমার ন্যায় লাগবো আমি মরতে রাজি আছি আমার ন্যায় লাগবো আমি মরলে পুলিশ প্রশাসন দায়ী আমি মরলে পুলিশ প্রশাসন দায়ী হ্যাঁ হ্যাঁ লাভে ছিলাম আর ভালোবাসাতে ছিলাম 2018 14 ফেব্রুয়ারি থেকে তাই 2018 জানুয়ারি থেকে কথা কইতাম তাই লোকের মিলার পরে 2018 14 ফেব্রুয়ারি তাই লোক আমি কলেজের পিছনে তার মেয়ের গানের ক্লাস আসতো সেখান থেকে তাই আমার লোক বাইকে গেছে মিলার পরে তার লোক আমার সম্পর্ক হইলো সম্বন্ধ হওয়ার পরে গিয়ে তাই আমার লোকে আমার ওই জামাইয়ের স্থানটা দিয়ে আসে গিয়ে তাই বয়ফ্রেন্ডের দিয়ে আরও উপরে আমার নিল তারপরে আমার উপরে হাত দিয়ে তাই তো তাই তারপর ভালোবাসা চলতে আসলো তারপরে গিয়ে তাই 2019-এ আসা গিয়া তাই ফেব্রুয়ারির 18 তারিখে তাই আমার ঝগড়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরে হয়েছিল সেই সময় একটা খারাপ একটা দৃশ্য তাই তরফ থেকে আমি পাইলাম তারপরে ঝগড়াটা বড় হইল এরপরে তাই বাঁচার রাস্তা নাই তাই আর দেখে তাই তার জামাইরে বাড়িতে কইল তারপর 2018 ওই দিনে 2019-এর ফেব্রুয়ারি 18 তারিখে তার জামাই স্ট্রোক করে হসপিটালে অ্যাডমিট আসলো কৈলাসহর হসপিটালে ভবানগরে যে হসপিটালটা এই হসপিটালে আসলো এরপরে আসার পরে ফোন সুইচ অফ সব সুইচ অফ এরপরে আমার কন্ট্যাক্ট নাই এরপরে দিয়া আমি শুনতে পাইলাম যে তাই তার জামাইরে কইছে উল্টা ফুল্টা এরপরে বাইরের থেকেও আমি কথাবার্তা শুনছি যে আমার উপরে অ্যালিগেশনস লাগাইতেছে তাই তারপরে দিয়ে আমি এই কৈলাসহরে যে আমার অ্যাডভোকেট আসলো অ্যাডভোকেটের কাছে তারা যাইতেছে তারা মিলতেছে এখানে গিয়া এই অ্যালিগেশনস লাগায় আমি বলে তার পিছনে থাকি এই সেই তারপরে দিয়া আমি যে সময় অ্যাডভোকেটের ম্যাডামের লোকে বললাম যে আমার প্রমাণ দেখাইলাম তারপরে তাই নিজেই তার জামাইরে ডাক দিয়া কইছে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে তোমার আমার কাছে সব কল রেকর্ড অ্যাডভোকেটের সাথে আমি যে কথা কইছি অ্যাডভোকেটে তারারে মিউচুয়াল করার লাগিয়া ডাক দিছে অ্যাডভোকেটে তাই মেয়েটা মানা করে আমি বলতাম না আমি উপরে যাই মুখে তাই মহিলার পাওয়ার আছে বলে তাই আমার যে কোনোভাবে ফাঁসাইতেছে সুস্মিতা সিনহার হাজবেন্ডের নাম কি হাজবেন্ডের নাম অপূর্ব সিনহা ধর্মনগর কলেজের প্রফেসর না পার্ট টাইমার আমি সুস্মিতা সিনহা কি করে সুস্মিতা সিনহা এআইআর এ চাকরি করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তো তোমার সাথে মানে মোটামুটি কয় বছরের সম্পর্ক আমার প্রায় 1.5 বছরের সম্পর্ক তোমাদের সাথে মধ্যে কি মেলামেশার মধ্যে ধরো শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে কি আমার প্রমাণ আছে আমার কল রেকর্ড আছে তার কথার মধ্যে কল রেকর্ড শারীরিক সম্পর্ক কোন জায়গায় হয়েছে তোমাদের তারা ঘরের ভিতরেও হয়েছে জামাই কি তখন বাড়িতে আসলো পরবারও হইতাছে তার লগে তো সবসময় মিলতাম আমি এক সপ্তাহে 2-3 বার 4 বার 5 বার আমি মিলতাম হাজবেন্ডরা বর্তমানে না তাই হাজবেন্ডরে কাউ তাই রেসপেক্ট করে না এটা ক্লিয়ার হয়েছে না শারীরিক সম্পর্কটা যখন হয়েছে তখন হাজবেন্ড কই আসলো হাজবেন্ড বাইরেই থাকে রাতে তা সপ্তাহের মধ্যে তাই ডিউটিতে যাইগা তাই পার্ট টাইম এখানে তখন তুমি কি চাইতেছো আমি চাইতেছি আমার 2 বছরের আমার এই ক্ষতিপূরণ আমার তারা দিতে লাগবে না